بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیزوں، آپ لوگ کیسے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں، اور سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ جتنے بھی تیری گنہگار بندے ہیں میرے مولا، ان سب کو ہدایت کے راستے پر چلا۔ اے اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پانچوں ٹائم کی نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مسجد کے امام صاحب روزانہ کبھی روٹی تو کبھی چاول کچرے میں پھینک آتے۔ پھر کچھ دیر بعد ایک 13 سالہ لڑکی جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے، وہ وہاں آ کر کچرے میں سے کھانا اٹھا کر کھاتی۔ میں روز یہ سب دیکھتی، مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آتا۔ میں سوچتی آخر یہ قصہ کیا ہے؟ میں خود غریب تھی۔ ایک دن میں اس لڑکی کو گھر لے آئی۔ میں جب اس سے اس کی کہانی پوچھتی تو وہ کچھ نہ بتاتی، لیکن اس کے آنے سے میرے گھر میں پیسے کی ریل پیل ہونے لگی تھی۔ میری غربت ختم ہو رہی تھی، مگر ایک دن اچانک اس لڑکی کا پیٹ پھول گیا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، مگر الٹرا ساؤنڈ کے بعد جو حقیقت پتہ چلی، میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ اس لڑکی کا زندگی میرے لیے ہمیشہ ایک مسلسل جنگ رہی ہے۔ میں نے کبھی خوشحال دن نہیں دیکھے، اور نہ ہی کسی نے میری تکلیفوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے تنہائی میں آنکھ کھولی اور تنہائی ہی میری ساتھی بن گئی۔ غربت نے ہمیشہ میری دہلیز پر ڈیرے ڈالے رکھے، اور قسمت نے کبھی مہربانی کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے بچپن میں ماں باپ کھو دیے، اور اس دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ میں رشتہ داروں کے گھروں میں در بدر رہی، ہر جگہ بوجھ سمجھی گئی۔ کسی نے مجھ پر ترس کھا کر ایک وقت کا کھانا دے دیا، تو کسی نے احسان جتا کر میری عزت کو مجروح کر دیا۔ میں جیتی رہی، مگر جینے کا مطلب کبھی سمجھ نہیں آیا۔ جب میں بڑی ہوئی تو میری زندگی میں کوئی بڑا خواب نہیں تھا۔ میرے پاس نہ کوئی سہارا تھا، نہ کوئی امید۔ میں نے بس اتنا سوچا تھا کہ جتنی تکلیف میں نے جھیلی ہے وہ کسی اور کو نہ جھیلنی پڑے، مگر میں ایک عورت تھی، اور دنیا عورتوں کے لیے آسان جگہ نہیں ہے۔ میں نے سڑکوں پر سوتے بچوں کو دیکھا، بھوک سے بلکتے یتیموں کو دیکھا، اور مجھے ایسا لگتا جیسے میں ان میں اپنا عکس دیکھ رہی ہوں۔ شاید اسی لیے جب میں نے اس 13 سالہ بچی کو کچرے میں کھانے کے لیے کچھ تلاش کرتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں خود بہت غریب تھی، مگر میں نے سوچا کہ اگر زندگی مجھے کچھ نہیں دے سکتی تو شاید میں کسی کی زندگی بدل سکتی ہوں۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لے لیا، شاید یہ سوچ کر کہ میں اس کا نصیب بدل سکتی ہوں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ میری اپنی تقدیر بدلنے والا تھا۔ وہ بچی میری زندگی میں صرف پناہ لینے نہیں آئی تھی، وہ میرے ماضی، میرے حال اور شاید میرے مستقبل کا ایک ایسا دروازہ کھولنے والی تھی جسے کھولنے کی ہمت میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ یہ بازار کی ایک گلی تھی جہاں کچرے کا ڈھیر لگا تھا۔ شام کا وقت تھا، دھوپ کی سرخی آہستہ آہستہ ماند پڑ رہی تھی، اور ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں راشن خرید کر گھر واپس جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک پتلی دبلی کمزور سی بچی پر پڑی جو کچرے کے ڈھیر میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اس کے گندے اور پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر واضح تھا کہ وہ کئی دنوں سے نہائی نہیں تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور چہرہ دھول اور مٹی سے سیاہ پڑا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا، یا اللہ، یہ بچی اتنی چھوٹی عمر میں یوں سڑک پر کیوں ہے؟ میں نے آس پاس دیکھا، شاید کوئی اس کا گھر والا ہو، مگر کوئی نہ تھا۔ بیٹا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بچی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے وہ ہر انسان کو درندہ سمجھتی ہو۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور کچرے کے ڈھیر سے ایک باسی روٹی نکال کر جلدی سے منہ میں ڈال لی۔ میرا دل پگھل گیا۔ بیٹا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کھانا دوں گی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر پیچھے ہٹ گئی، جیسے میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ سرگوشی میں بولی، مگر اس کی کمزور آواز اور ہڈیوں کا ڈھانچہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ میرے پاس پہلے ہی وسائل کم تھے، مگر اس بچی کو یوں چھوڑ دینا بھی ظالمانہ ہوتا۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا، چلو میرے ساتھ چلو۔ بچی کچھ لمحے جھجکی، پھر آہستہ آہستہ میرے پیچھے چل پڑی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ فیصلہ نہ صرف اس کی زندگی بلکہ میری قسمت بھی بدلنے والا تھا۔
میں نے سوچا تھا کہ یہ بچی میرے ساتھ آ کر سکون کا سانس لے گی، کھانا کھائے گی اور آرام کرے گی، مگر جیسے ہی وہ میرے گھر میں داخل ہوئی مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے کھانے کے لیے دسترخوان لگایا اور نرمی سے کہا، بیٹا آؤ کھانا کھا لو۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھی، مگر اس کی حرکات عام بچوں جیسی نہیں تھی۔ وہ خوف زدہ تھی، جیسے اسے یقین ہی نہ ہو کہ کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے پلیٹ کی طرف دیکھا، پھر بغیر چمچ کے اپنے ہاتھوں سے کھانے لگی۔ میں نے روکا نہیں، شاید وہ زیادہ دنوں سے بھوکی تھی۔ وہ کھاتے کھاتے بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، جیسے کسی وقت بھی بھاگنے کے لیے تیار ہو۔ کھانے کے بعد میں نے کہا، بیٹا نہا لو، تم تھک گئی ہوگی، میں تمہارے لیے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ وہ میری بات سن کر چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ میں نے اسے راستہ دکھایا اور وہ اندر چلی گئی، مگر جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ 3 گھنٹے گزر گئے مگر وہ باہر نہیں آئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، بیٹا سب ٹھیک ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ خوف زدہ ہے، شاید وہ رو رہی ہے، یا شاید کچھ اور مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا مگر وہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے قدموں کی آہٹ سنی، پھر اچانک دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی، مگر اب وہ پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا لنگڑا رہی تھی، اس کے کپڑوں میں ہلکی سی سلوٹیں تھیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ مگر سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی گتھی تھی۔ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ چونک گئی اور فوراً پیسے چھپانے لگی۔ یہ میرے ہیں، وہ مدھم آواز میں بولی، مگر ایک بھوکی سڑکوں پر پھرنے والی بچی کے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ میں نے کچھ غلط کر دیا تھا اور یہ بچی معمولی نہیں تھی۔ بچی کے ہاتھ میں ہزاروں کے نوٹ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے پھر سختی سے پوچھا، مگر اس نے نظریں جھکا لیں، جیسے کسی جرم میں پکڑی گئی ہو۔ یہ میرے ہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا، لیکن تم تو یتیم ہو، کچرے میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اس بار وہ خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں عجیب خوف تھا، جیسے اگر وہ سچ بولے گی تو کچھ بہت برا ہو جائے گا۔ میرے دماغ میں ہر قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ بیٹا مجھ سے مت چھپاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، میں نے نرمی سے کہا، مگر وہ پیچھے ہٹ گئی، جیسے میں اس پر حملہ کرنے والی ہوں۔ میں نے نوٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اس نے جھٹکے سے پیسے مٹھی میں بند کر لیے۔ یہ میرے ہیں، آپ مجھ سے مت چھینو۔ وہ تقریباً چیخ پڑی، اس کے چہرے پر خوف اور مزاحمت صاف نظر آ رہی تھی۔ میرے اندر شک مزید بڑھنے لگا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ ایک دن پہلے جو بچی کچرے میں سے کھانے کے ٹکڑے تلاش کر رہی تھی، وہ آج ہزاروں کے نوٹ پکڑے بیٹھی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دھیرے سے پوچھا، ٹھیک ہے مت بتاؤ، مگر کم از کم یہ تو بتاؤ کہ تمہیں خطرہ تو نہیں، کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کر رہا؟ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف کی لہر دوڑ گئی، پھر وہ سر ہلا کر بولی، نہیں، بس میں تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے اور نہیں ٹوکا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ پیسے، اس کا باتھ روم میں 3 گھنٹے گزارنا اور اس کا لنگڑا کر باہر آنا، یہ سب عام بات نہیں تھی۔ یہ بچی کوئی معمولی بچی نہیں تھی، اس کے ساتھ کچھ ایسا تھا جو میرے تصور سے بھی باہر تھا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرا دماغ اب بھی کل رات کے واقعے میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں، مگر میرے دل میں بے چینی تھی۔ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ وہ باتھ روم میں 3 گھنٹے کیا کر رہی تھی؟ اور سب سے زیادہ عجیب بات، وہ باہر آ کر لنگڑا کیوں رہی تھی؟ میں نے یہ سب نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر جب میں نے اسے کمرے میں چلتے دیکھا تو میرا شک مزید گہرا ہو گیا۔ وہ عام طریقے سے نہیں چل رہی تھی، اس کا ایک پاؤں جیسے تھوڑا گھسیٹ رہا تھا۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جلدی سے سیدھا ہو کر چلنے کی کوشش کی، مگر میں نے دیکھ لیا کہ وہ زبردستی خود کو نارمل دکھا رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تمہاری ٹانگ کو کیا ہوا؟ کل رات تو تم ٹھیک تھی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہو گئی، پھر بولی، بس زیادہ دیر بیٹھنے سے تھوڑا درد ہو رہا ہے، مگر مجھے یقین نہیں آیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے اور یہ بچی اسے مجھ سے چھپا رہی ہے۔
शक बढ़ता जा रहा था मेरा। मैंने उस पर मजीद दबाव डालना मुनासिब नहीं समझा, मगर जैसे जैसे दिन गुजरता गया मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। हर रोज वो बाथरूम में जाकर घंटों बंद रहती और जब बाहर आती उसके हाथ में हमेशा पैसे होते। पहले चंद नोट थे, फिर सैकड़ों और अब हजारों रुपए निकलने लगे थे। ये सब कुछ मुझे उलझा रहा था। ये पैसे कहाँ से आ रहे थे? मैंने आखिर फैसला कर लिया कि मैं इसका राज जानकर रहूंगी। बेटा, मैं आज बाजार जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊंगी। मैंने झूठ बोला, मगर मैं कहीं नहीं जा रही थी। मैं उसके बाथरूम में जाने का इंतजार करने वाली थी और इस बार मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ने वाली थी। मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं इस रात से पर्दा उठाकर रहूंगी। ये बच्ची हर रोज बाथरूम में 3-3 घंटे क्यों गुजारती थी और जब बाहर आती तो उसके हाथ में पैसे कहाँ से आते? मैंने नाश्ता बनाया और जानबूझकर कहा, बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम आराम करना। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा, जैसे यकीन न आ रहा हो कि मैं उसे अकेला छोड़कर जा रही हूँ, मगर फिर उसने जल्दी से सर हिलाया और खामोशी से बैठ गई। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकली, मगर फौरन वापस आकर कोने में छुप गई। मैंने दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। वो कुछ लम्हे खामोश बैठी रही, फिर जल्दी से उठी और सीधा बाथरूम की तरफ भागी। मेरा शक दुरुस्त था। अब बस मुझे इंतजार करना था। बाथरूम में क्या हो रहा था? 5 मिनट गुजरे, फिर 10, फिर 30, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया। अंदर सरगोशियों जैसी आवाज थी, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो, मगर वो अंदर अकेली थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अंदर कोई और था या फिर ये मेरी सोच थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश की, मगर कुछ नजर नहीं आया। मैंने आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाया, मगर वो अंदर से लॉक था। बेटा, मैंने आहिस्ता से पुकारा, सब ठीक है ना? कोई जवाब नहीं आया। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। दरवाजा खुला और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक अंदर से पानी के गिरने की आवाज आई और फिर दरवाजा खुलने की हल्की सी चट हुई। मैं जल्दी से पीछे हट गई और ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बच्ची बाहर निकली और मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उसके हाथ में फिर से हजारों के नोटों की गट्ठी थी, मगर इस बार मैंने उसके कपड़ों पर हल्की सी नमी देखी, जैसे वो अंदर पानी में कुछ कर रही थी। ये अब कोई आम बात नहीं थी। मेरी आंखों के सामने एक ऐसी चीज हो रही थी जो हकीकत से बाहर लगती थी। ये बच्ची हर बार बाथरूम में जाकर कई घंटे गुजारती और जब बाहर आती तो उसके हाथों में हजारों के नोट होते। अगले दिन मैंने खुद को मसरूफ जाहिर किया, मगर मेरा दिमाग मुसलसल काम कर रहा था। मुझे आज हकीकत जाननी थी। मैंने चुपके से अपनी एक पुरानी चाबी निकाली, जो शायद पुराने वक्तों में किसी दरवाजे के लिए इस्तेमाल होती थी। मैंने सोचा, अगर मैं सही वक्त पर चाबी से दरवाजा खोल सकी तो शायद मैं हकीकत जान पाऊंगी। जैसे ही शाम हुई, वो बच्ची एक बार फिर दबे पांव बाथरूम में चली गई और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने आहिस्ता से दरवाजे के करीब जाकर कान लगा दिया। अंदर से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी, मगर अजीब बात यह थी कि कोई नहाने या हाथ धोने की आवाज नहीं थी, बल्कि लग रहा था जैसे पानी में कुछ डाला जा रहा हो। फिर हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, मगर अंदर वो अकेली थी। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैंने हल्की सी कांपती उंगलियों से चाबी को आहिस्ता से दरवाजे में घुमाया। दरवाजा हल्का सा खुल गया। मैंने सांस रोक ली और आहिस्ता से दरवाजा झरी के बराबर खोला। जो मैंने अंदर देखा, उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। बच्ची एक बड़े बर्तन में पानी डाल रही थी और जैसे ही वो कुछ खास कागज पानी में डिपोती, वो आहिस्ता आहिस्ता असली करेंसी में बदल जाते। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। वो जो कुछ कर रही थी वो हकीकत से बाहर था। क्या मैं कोई ख्वाब देख रही थी या फिर मेरे सामने कोई ऐसा राज था जो किसी ने आज तक नहीं जाना? कागज का आम टुकड़ा पानी में जाते ही असली करेंसी में बदल रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और वहां से हट गई, ताकि वो ये ना समझे कि मैंने कुछ देखा है। मैं उस वक्त खुद को काबू में रखना चाहती थी, मगर मेरे अंदर सवालों का तूफान उठ रहा था।
میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے جلدی پریشان نہیں کروں گی. مجھے یہ دیکھنا تھا کہ آیا یہ سب کچھ اس کے قابو میں ہے یا پھر وہ خود کسی بڑی سازش کا شکار ہے. رات کو جب وہ سو گئی تو میں آہستہ سے اس کے قریب گئی اور پھر میری نظر اس کے جسم پر پڑی. اس کی کمر اور پیٹ پر گہرے نشانات تھے جیسے کوئی پرانی سرجری ہوئی ہو. میں نے حیرت سے قریب ہو کر دیکھا. یہ عام زخم نہیں تھے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے فیصلہ کر لیا اب میں یہ راز جان کر رہوں گی. میں نے اس بچی کے جسم پر موجود عجیب نشانات دیکھے مگر اس سے کچھ کہنے کی بجائے خاموش رہی. میں نے سوچا کہ اگر میں نے جلد بازی کی تو شاید وہ مجھ پر اعتبار نہ کرے. میں نے خود کو پرسکون رکھا لیکن میرا ذہن مسلسل اسی بات میں الجھا رہا. اگلے دن میں نے محسوس کیا کہ وہ معمول سے زیادہ تھکی ہوئی اور سست لگ رہی تھی. اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے اور وہ نوالا توڑ توڑ کر کھا رہی تھی. میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک وہ کراہتے ہوئے پیٹ پکڑ کر نیچے گر گئی. میں گھبرا کر اس کے قریب پہنچی. اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں. وہ فرش پر لیٹ کر اپنے پیٹ کو زور سے پکڑے ہوئے تھی جیسے وہاں کوئی ناقابل برداشت درد ہو. زینب کیا ہوا تمہیں؟ میں نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی مگر وہ درد سے تڑپ رہی تھی. پسینے کے قطرے اس کی پیشانی پر نمودار ہو رہے تھے. اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی وقت بھی بے ہوش ہو جائے گی. میں نے گھبرا کر جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا مگر اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے اور کچھ بھی پینے سے انکار کر دیا. ہمیں ہسپتال جانا ہوگا. میں نے فیصلہ کیا اور جلدی سے اس کو جوتے پہنائے مگر جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ تھاما میں نے محسوس کیا کہ اس کے پیٹ میں کچھ حرکت ہو رہی تھی. یہ کوئی عام درد نہیں تھا. اس کے جسم کے اندر کچھ تھا جو بیدار ہو رہا تھا. میری انگلیاں تھر تھرا گئیں مگر میں نے اسے فوراً اپنی چادر میں لپیٹا اور گھر سے باہر نکل گئی. ہر قدم پر میرا دل دھڑک رہا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسپتال جا کر کیا پتا چلے گا مگر میں یہ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں تھی. جب میں اسے ہسپتال لے کر پہنچی تو ڈاکٹرز نے اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے لیا. میں باہر کھڑی کانپ رہی تھی جبکہ اندر ڈاکٹرز اس کا معائنہ کر رہے تھے. چند لمحے بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا. اس کا چہرہ حیرت اور خوف سے سفید پڑ چکا تھا. یہ ممکن نہیں. وہ آہستہ سے بڑبڑایا اور پھر اچانک سجدے میں گر گیا. ڈاکٹر اچانک زمین پر سجدے میں گر گیا جیسے اس نے کچھ ایسا دیکھ لیا جو انسانی عقل سے باہر ہو. میں بے چین ہو گئی. ہسپتال کی سفید روشنیوں میں سب کچھ دھندلا سا لگنے لگا. میں نے بے تابی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموشی سے زمین پر سر رکھے بیٹھا تھا. ڈاکٹر صاحب میری بچی کو کیا ہوا؟ میں نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا. ڈاکٹر آہستہ آہستہ اٹھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ میرے قریب آیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے. آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معجزہ ہو چکا ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی. کیا مطلب؟ میں الجھ گئی. ڈاکٹر نے تھوک نگلا پھر بولا یہ بچی عام نہیں ہے. ہم نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا مگر جو ہم نے دیکھا وہ سمجھ سے باہر تھا. میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی. کیا مطلب ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے ہچکچاتے ہوئے ایک رپورٹ میرے ہاتھ میں تھما دی. میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا اور جیسے ہی میری نظر اسکرین پر پڑی میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں. اس کے پیٹ میں ایک چپ تھی. یہ کیا؟ میری آواز حلق میں اٹک گئی. یہ کوئی عام چپ نہیں ہے. ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا یہ ایک جدید نیو چپ ہے جو شاید کسی خفیہ سائنسی تجربے کا حصہ تھی. ہمیں نہیں معلوم کہ اسے کب اور کیوں اس کے جسم میں لگایا گیا مگر ایک اور بات ہے. میں نے خوف سے اس کی طرف دیکھا. کیا؟ ڈاکٹر نے آہستہ سے چپ کو سکین کیا. جیسے ہی مشین نے اسے پڑھا اسکرین پر ایک نام نمودار ہوا. زینب اقبال. میرے دل کی دھڑکن رک گئی. ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں چپ کی معلومات پر رکھ دیں. یہ وہی بچی ہے جو 8 سال پہلے اغوا ہو گئی تھی. اور ایک اور حیرت انگیز حقیقت، اس نے چپکے سے ایک اور فائل نکالی جس پر ایک نام درج تھا. یہ میری بیٹی ہے. مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی ہو. ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے اور اس کے لب کانپ رہے تھے. اللہ نے اس کی بیٹی اسے واپس کر دی تھی مگر ایک ایسے طریقے سے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا.
ہسپتال کے سفید کمروں میں خاموشی چھا گئی تھی، مگر میرے اندر ایک طوفان مچ چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ وہی زینب تھی جو 8 سال پہلے اغوا ہو گئی تھی، اور یہ ڈاکٹر جو اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا، یہ اس کا باپ تھا۔ میرے ذہن میں یادیں دھماکوں کی طرح چلنے لگی۔ میں نے زینب کو پہلی بار بازار میں دیکھا تھا، جب وہ کچرے کے ڈھیر سے کھانے کے ٹکڑے چن رہی تھی۔ وہ بے سہارا لگ رہی تھی، بے یار و مددگار۔ مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ اس کا کوئی ماضی ہو سکتا ہے، یا وہ کسی ایسے شخص کی بیٹی ہو سکتی ہے جو سالوں سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ ابھی بھی رپورٹ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے گھور رہا تھا، جیسے وہ کسی معجزے پر یقین نہ کر پا رہا ہو۔ یہ میری بیٹی ہے، میرے اللہ، میری زینب واپس آ گئی۔ اس کے الفاظ میں ایسا درد تھا کہ میں چند لمحے کے لیے سب کچھ بھول گئی، مگر پھر ایک خوفناک حقیقت نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ اگر زینب اس کی بیٹی تھی تو پھر وہ اتنے سال کہاں تھی؟ اس کے جسم میں یہ چپ کس نے لگائی تھی اور کیوں؟ زینب بے ہوش پڑی تھی، اس کے معصوم چہرے پر ابھی بھی تکلیف کے آثار تھے۔ ڈاکٹر نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، جیسے برسوں کی جدائی کے بعد اپنی بیٹی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ زینب 8 سال پہلے اغوا ہوئی تھی، مگر پولیس کو کبھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، مگر وہ جیسے زمین میں سما گئی ہو۔ اس نے چپ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ چپ عام نہیں ہے، یہ کسی جدید سائنسی تجربے کا حصہ ہو سکتی ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بچی صرف لاپتہ نہیں ہوئی تھی، اس پر کوئی خفیہ تجربہ بھی کیا گیا تھا۔ میں نے زینب کے بے جان ہاتھ کو تھاما اور دل ہی دل میں دعا کی۔ یہ راز ابھی مکمل نہیں کھلا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اب ہماری زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھیں۔ ہسپتال کے خاموش کمرے میں زینب ابھی بھی بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر ایک طرف خاموشی سے بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں زینب کی رپورٹس تھیں، مگر اس کی نظریں بار بار اپنی بیٹی کے چہرے پر جا رہی تھیں، جیسے وہ حقیقت کو قبول کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہو۔ میں دروازے کے پاس بیٹھی تھی، مگر میرا دماغ مسلسل الجھا ہوا تھا۔ یہ بچی جسے میں نے ایک یتیم سمجھ کر اپنا لیا تھا، وہ حقیقت میں ایک گمشدہ راز تھی۔ اچانک زینب کے ہونٹ ہلے، وہ مدھم آواز میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ میں اور ڈاکٹر فوراً اس کے قریب پہنچے۔ مجھے وہاں واپس نہیں جانا۔ زینب نے نیند میں سرگوشی کی، اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کہاں زینب؟ تم کہاں کی بات کر رہی ہو؟ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، جیسے وہ اسے تحفظ دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ سفید کوٹ، بڑی بڑی روشنی، مجھے واپس نہیں جانا، مت بھیجو۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ زینب کے الفاظ عام نہیں تھے۔ کیا وہ کسی ہسپتال میں رہی تھی یا کسی لیبارٹری میں؟ زینب آنکھیں کھولو، میں نے آہستہ سے کہا۔ زینب کی پلکیں لرزیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، جیسے وہ کسی بھیانک خواب سے جاگی ہو۔ امی، وہ مجھے لینے آئیں گے، زینب نے کمزور آواز میں کہا اور میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ وہ کون؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ مجھے لگتا ہے کہ زینب کو دھیرے دھیرے سب کچھ یاد آ رہا ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ یہ یادیں کس حد تک خطرناک ہیں۔ میں نے زینب کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف تھا، جیسے وہ کسی ناقابل بیان ماضی سے گزر چکی ہو۔ یہ صرف ایک عام لاپتہ ہونے کا معاملہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو ابھی مکمل سامنے نہیں آیا تھا، اور شاید جب یہ مکمل حقیقت سامنے آئے گی تب ہم سب کے لیے سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ زینب ہوش میں تو آ گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی خوف تھا، جیسے کوئی سایہ اس کے ذہن پر چھایا ہو۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض چیک کی اور میں نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، مگر وہ کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں تھی۔ بیٹا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کہاں تھی؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ زینب نے آہستہ سے سر جھکا لیا، جیسے وہ یادداشت کے کسی حصے کو سوچنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ ہمیں زینب پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، یادداشت خود بخود واپس آئے گی، مگر ہمیں تحمل سے کام لینا ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ زینب کو صرف وقت کی ضرورت نہیں تھی،
बल्कि उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उसके खौफ को समझे। अगली सुबह जब मैं नाश्ता लेने के लिए अस्पताल की कैंटीन की तरफ जा रही थी, मैंने नोट किया कि कुछ नर्सें सरगोशियों में ज़ैनब के बारे में बात कर रही थी। वो बच्ची कहाँ से आई पता नहीं, मगर मैंने सुना है कि डॉक्टर इकबाल उसे बहुत संजीदगी से ले रहे हैं, जैसे वो उसे पहले से जानते हों। और तुम्हें पता है, एक अजनबी आदमी आया था, वो ज़ैनब के बारे में पूछ रहा था। मेरे कदम वहीं रुक गए। कोई ज़ैनब के बारे में क्यों पूछ रहा था? मैंने फौरन पलटकर इधर उधर देखा, मगर कुछ गैर मामूली नजर नहीं आया। मगर मेरे अंदर एक एहसास जाग चुका था, ये सब आम नहीं था, कोई था जो ज़ैनब पर नजर रखे हुए था। जब मैं वापस ज़ैनब के कमरे में गई, मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। डॉक्टर साहब, हमें ज़ैनब को यहाँ से ले जाना होगा। मेरी आवाज लरज रही थी। क्या हुआ? डॉक्टर ने हैरानी से पूछा। कोई अस्पताल में उसके बारे में पूछ रहा था, ये खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर के चेहरे पर तनाव फैल गया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है, हमें ज़ैनब को एक महफूज जगह ले जाना होगा। हम अब एक ऐसे सफर पर निकलने वाले थे जहाँ खतरा हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। हमने जल्दी से अस्पताल छोड़ने की तैयारी की। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली और मैंने ज़ैनब को आरामदेह कंबल में लपेट दिया। वो अब भी कमजोर थी, मगर उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ तैर रहा था। बेटा, हम कहीं जा रहे हैं, मगर तुम बिल्कुल महफूज हो। ठीक है, मैंने नरमी से कहा। ज़ैनब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती रही। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा। उसकी पेशानी पर पसीने के नन्हे कतरे चमक रहे थे। ये पहला मौका था जब मैंने उसे इतना परेशान देखा। गाड़ी सुनसान रास्तों पर दौड़ रही थी, शहर की रोशनियां पीछे छोड़ती जा रही थी और हम जंगल के करीब पहुंच चुके थे। डॉक्टर के एक करीबी दोस्त का फार्म हाउस यहाँ मौजूद था, जो सालों से खाली था। ये वो जगह थी जहाँ हमें कुछ वक्त के लिए छुपना था। फार्म हाउस पहुंचकर मैंने ज़ैनब को बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टर ने दरवाजे और खिड़कियां चेक की, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई हमारा पीछा न कर रहा हो। यहाँ कुछ दिन रुकना होगा, डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, जब तक हमें न पता चल जाए कि असल में हमारे पीछे कौन है। रात के किसी पहर अचानक ज़ैनब की तरफ से मध्यम सरगोशियों की आवाजें आईं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे किसी ख्वाब में डूबी हो। मुझे बंद मत करो, मुझे जाने दो। मैंने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो एक जोरदार चीख के साथ जाग उठी। वो आ रहे हैं, वो चीखी और कांपने लगी। मैंने जल्दी से उसे गले से लगा लिया। बेटा, कोई नहीं आ रहा, तुम महफूज हो। मगर ज़ैनब की आंखों में अब भी खौफ था। वो तेजी से सांस ले रही थी, जैसे किसी अनजानी जगह की यादें उसके जहन में वापस आ रही हों। वो कौन? मैंने आहिस्ता से पूछा। ज़ैनब ने हिचकिचाते हुए कहा, वो सफेद कोट वाले लोग जो मुझे सोने नहीं देते थे। मेरा दिल दहल गया। ये बच्ची किसी आम मुजरिम के जुंगल में नहीं थी, बल्कि किसी बड़ी और पुरअसरार तंजीम के हाथों में रही थी। ज़ैनब की खौफजदा आंखें अभी तक खुली थीं और उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थीं। मैंने जल्दी से उसे दिलासा दिया, मगर मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ सरायत कर चुका था। सफेद कोट वाले लोग। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा, जो अब संजीदगी से ज़ैनब को देख रहा था। ये कौन लोग हो सकते हैं? डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, ये आम अगवाकार नहीं लगते। ज़ैनब का केस एक आम गुमशुदगी का केस नहीं है, ये कुछ और है। अगले दिन जब ज़ैनब गहरी नींद में थी, डॉक्टर ने उसका मुकम्मल मुआयना करने का फैसला किया। उसकी सेहत पहले से बेहतर हो रही थी, मगर वो अब भी कमजोर लग रही थी। मैं ज़ैनब का कुछ मजीद तब्बी मुआयना करना चाहता हूँ, डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा। शायद हमें कुछ ऐसे शवाहिद मिल जाएं जो उसके माजी के बारे में मजीद वजाहत दे सकें। मैंने इस बात में सर हिलाया। हमें ज़ैनब के राज को खोलना ही था। जब डॉक्टर ने ज़ैनब की जिल्द का जायजा लिया, हम दोनों हैरान रह गए। ज़ैनब की जिल्द आम बच्चों की तरह नहीं थी। जैसे ही डॉक्टर ने उसके बाजू पर रोशनी डाली, एक हल्का सा नीला निशान झिलमिलाने लगा, जो आम रोशनी में नजर नहीं आ रहा था। ये क्या है? मैंने हैरानी से पूछा। डॉक्टर ने गौर से निशान को देखा और सरगोशी की। ये आम निशान नहीं है, ये किसी खास केमिकल का रद्दे अमल लगता है, जो रोशनी या किसी मखसूस दर्जे हरारत में जाहिर होता है।
मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ये मुमकिन नहीं था। क्या ज़ैनब पर कोई तजर्बा किया गया था? मेरी आवाज लरज रही थी। डॉक्टर खामोश था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो वो कह नहीं पा रहा था। ये सब कुछ एक आम हादसा नहीं था। उसने आखिरकार कहा, ज़ैनब के जिस्म में कुछ ऐसा है जो आम नहीं, और शायद यही वजह है कि वो लोग उसे दोबारा लेना चाहते हैं। मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। ज़ैनब सिर्फ एक यतीम नहीं थी, वो किसी साइंसी राज का हिस्सा थी, और जो भी ये राज जानना चाहता था वो किसी भी कीमत पर ज़ैनब को वापस ले जाना चाहता था। ज़ैनब की जिल्द पर नमूदार होने वाले अजीब निशानात ने हम दोनों को हैरान और परेशान कर दिया था। ये सिर्फ एक आम गुमशुदगी का मामला नहीं था। ज़ैनब के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो हमारी सोच से भी आगे था। डॉक्टर ने अपनी जेब से स्कैनिंग डिवाइस निकाली जो जिल्द के नीचे छुपी किसी भी गैर मामूली चीज को जाहिर कर सकती थी। जैसे ही उसने ज़ैनब के बाजू पर आहिस्ता से आला चलाया, स्क्रीन पर कुछ कोड्स नमूदार होने लगे। ये क्या है? मैंने हैरत से पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। ये कोई खुफिया निशान है। ज़ैनब के जिस्म में कोई ऐसी शनाख्त मौजूद है जो आम आंख से नजर नहीं आती, जैसे किसी ने जानबूझकर उसके जिस्म पर कुछ लिखा हो, कोई कोड। उसी रात जब सब सो रहे थे, मैंने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई दरवाजे के करीब आया हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने जल्दी से खिड़की के पर्दे हटाए और बाहर झांका, मगर वहाँ कोई नहीं था। मगर दरवाजे के सामने जमीन पर कुछ पड़ा हुआ था। मेरा सांस रुक गया, मेरे हाथ लरसने लगे। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और लिफाफा उठाया। जैसे ही मैंने उसे खोला, अंदर एक सादा मगर खौफनाक पैगाम लिखा था, तुमने जिस चीज को बचाने की कोशिश की वो हमारे लिए बहुत कीमती है। ज़ैनब को वापस कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। मेरी उंगलियां कांप गईं। डॉक्टर, मैंने घबराकर उसे आवाज दी। डॉक्टर जल्दी से बाहर आया और मैंने कांपते हाथों से उसे वो पैगाम थमा दिया। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसके चेहरे की रंगत बदल गई। ये लोग हमें ढूंढ चुके हैं, उसने सरगोशी की। अब हमें ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। ज़ैनब के जिस्म पर मौजूद निशानात, उसके ख्वाब और अब ये खुफिया पैगाम, सब कुछ एक बड़ी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा था। मगर क्या हम इससे पहले हकीकत जान पाएंगे, या ये लोग हमें पहले ही तलाश कर लेंगे? फार्म हाउस में गंभीर खामोशी छाई हुई थी। मेज पर वो पुरइसरार खत पड़ा था, जिसके अल्फाज अभी भी मेरे जहन में गूंज रहे थे। ज़ैनब को वापस कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा जो गहरी सोच में था। उसका चेहरा सख्ती से तने हुए अज़लात के साथ खौफ और परेशानी की तस्वीर बना हुआ था। ये लोग हमें ढूंढ चुके हैं, डॉक्टर ने सरगोशी की, और अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मगर ये लोग कौन हैं और ज़ैनब को क्यों चाहते हैं? मैंने बेचैनी से पूछा। डॉक्टर ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोला, हमें ज़ैनब के माजी की खोज लगानी होगी। डॉक्टर ने अपने लैपटॉप पर ज़ैनब की पुरानी रिपोर्ट्स देखनी शुरू की। जैसे ही उसने ज़ैनब का नाम एक मखसूस डेटाबेस में सर्च किया, स्क्रीन पर एक खुफिया फाइल खुल गई। ये देखो, उसने मुझे इशारा किया। इस फाइल में ज़ैनब के अगवा होने की खबर दर्ज थी, मगर सबसे ज्यादा हैरानकुन बात ये थी कि ज़ैनब के कुछ तबी रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं थे। ये कैसे मुमकिन है कि ज़ैनब के कुछ तबी रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं थे? ये कैसे मुमकिन है? मैंने हैरत से कहा। हर बच्चे की पैदाइश और मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड में होती है, ज़ैनब के बारे में कुछ भी क्यों नहीं है? डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, क्योंकि शायद कोई जानबूझकर उसकी शनाख्त मिटा चुका है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। मगर क्यों? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और मध्यम आवाज में कहा, ज़ैनब एक आम बच्ची नहीं थी, वो किसी खुफिया प्रोजेक्ट या साइंसी तजर्बे का हिस्सा रही है, और उसके जिस्म में ऐसा कुछ है जो आम नहीं, और यही वजह है कि ये लोग उसे वापस लेना चाहते हैं। क्या ज़ैनब एक खुफिया तजर्बे का शिकार थी? मैंने ज़ैनब की तरफ देखा जो अभी भी गहरी नींद में थी। रात गहरी हो रही थी और फार्म हाउस की खिड़कियों से बाहर सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। मैं और डॉक्टर खामोशी से बैठे ज़ैनब के माजी के बारे में सोच रहे थे। ये सब कुछ बड़ी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा था, मगर ज़ैनब की खोई हुई याददाश्त के बगैर हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते।
डॉक्टर ने लैपटॉप बंद किया और गहरी सांस ली। हमें ज़ैनब को फोर्स नहीं करना चाहिए, मगर अगर वो खुद कुछ याद कर ले तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। मैंने ज़ैनब की तरफ देखा, जो कमरे के कोने में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में खौफ और उलझन थी, जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो, मगर कोई नादीदा दीवार उसे रोक रही हो। ज़ैनब बेटा, तुम कुछ सोच रही हो? मैंने नरमी से पूछा। वो कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मुझे ख्वाब आ रहे हैं, अजीबो गरीब ख्वाब। मेरे और डॉक्टर के कान खड़े हो गए। कैसे ख्वाब बेटा? मैंने उसके करीब जाकर पूछा। ज़ैनब ने अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए कहा, मैं एक जगह हूँ जहाँ बहुत सारी सफेद रोशनियां हैं। वहाँ कुछ लोग हैं जो सफेद कोट पहने हुए हैं। वो मुझे कुछ इंजेक्शन देते हैं और फिर मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। डॉक्टर ने फौरी तौर पर पूछा, क्या तुम उन लोगों के चेहरे याद कर सकती हो या वो तुमसे क्या कह रहे थे? ज़ैनब ने आंखें बंद की, जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक उसने आंखें खोली और घबराकर बोली, वो मेरा नाम लेकर मुझे बुलाते थे, मगर मेरा नाम ज़ैनब नहीं था। क्या? मैं हैरत से बोली, वो मुझे किसी और नाम से बुलाते थे। वो मुझे प्रोजेक्ट जीरो कह रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये लोग ज़ैनब को इंसान नहीं बल्कि किसी साइंसी तजर्बे का हिस्सा समझते थे। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, हमने सही अंदाजा लगाया था। ज़ैनब के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आम नहीं है, मगर अब सवाल ये था, ज़ैनब का असली माजी क्या था और प्रोजेक्ट जीरो का मतलब क्या था? ज़ैनब की बात ने सब कुछ हिलाकर रख दिया था। प्रोजेक्ट जीरो, ये अल्फाज आम नहीं थे। ये किसी आम गुमशुदा बच्ची की कहानी नहीं थी, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लग रही थी। डॉक्टर के चेहरे पर गहरी सोच के आसार नुमाया थे। अगर ज़ैनब को प्रोजेक्ट जीरो कहा जाता था तो इसका मतलब है कि ये कोई तजर्बा था, कोई साइंसी तहकीक जिसमें ज़ैनब को शामिल किया गया था। मैंने चौंक कर पूछा, मगर वो तजर्बा क्या हो सकता है और ये लोग उसके पीछे क्यों हैं? डॉक्टर ने लैपटॉप खोला और कुछ खुफिया डेटा बेसिस खंगालने लगा। उसके चेहरे पर तनाव था, जैसे वो किसी बड़ी हकीकत को खोलने वाला हो। चंद मिनट बाद उसके हाथ एक फाइल पर रुक गए। ये देखो, उसने स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई। एक नाम सामने आया, यूनाइटेड बायोटेक रिसर्च सेंटर। ये एक बैनुल अक़वामी लेबोरेटरी थी जो जीनियाती तब्दीली और इंसानी जिस्म पर खुफिया तजर्बात करने के इल्जामात के जद में रही थी। ये वही लोग हो सकते हैं, डॉक्टर ने पुरजोश अंदाज में कहा। ये तंजीम बच्चों पर खुफिया तजर्बात करने के लिए मशहूर है। हुकूमत इन पर कई बार तहकीकात कर चुकी है, मगर कोई सबूत नहीं मिला। मेरी सांस रुकने लगी। तो क्या ज़ैनब भी? डॉक्टर ने सर हिलाया। हाँ, ज़ैनब शायद इनके तजर्बात का हिस्सा रही है, और चूंकि वो किसी तरह भाग निकली, अब वो उसे दोबारा काबू में लेना चाहते हैं। अब हमें ज़ैनब के जिस्म में होने वाली तब्दीलियों को मजीद गहराई से समझना था। डॉक्टर ने जल्दी से एक और टेस्ट किया और हैरान होकर बोला, ज़ैनब के डीएनए में कुछ मामूली रद्दोबदल है, जैसे किसी ने इसमें कुछ खास शामिल करने की कोशिश की हो। मैंने हैरानी से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, ये तंजीम शायद जिनियाती सतह पर तजर्बे कर रही थी। ज़ैनब एक आम बच्ची नहीं है, वो एक ऐसी इंसानी तब्दीली का हिस्सा हो सकती है जो साइंसी लिहाज से गैर मामूली है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। इसका मतलब है कि ज़ैनब उन लोगों के लिए एक खजाना है और वो किसी भी कीमत पर उसे दोबारा लेना चाहते हैं। हमने सच्चाई का एक दरवाजा खोल दिया था, मगर उसके साथ ही खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। हमने जितना खोजा उतना ही हकीकत हमारे काबू से बाहर होती जा रही थी। ज़ैनब कोई आम गुमशुदा बच्ची नहीं थी, बल्कि वो किसी बड़ी साइंसी तहकीक का हिस्सा थी। एक ऐसा राज जो अगर दुनिया के सामने आ गया तो बहुत से ताकतवर लोग बेनकाब हो सकते थे। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, हम ज़ैनब को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते। हमें इसके मामले को दुनिया के सामने लाना होगा, वरना ये लोग इसे बार बार पकड़ने की कोशिश करेंगे। मगर कैसे? मैंने पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमें मीडिया के पास जाना होगा। अगर ये खबर दुनिया में फैल गई तो ये लोग ज़ैनब को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। ये एक बड़ा फैसला था, मगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ज़ैनब अचानक बेहोश हो गई। जैसे ही हम फार्म हाउस से निकलने की तैयारी कर रहे थे, ज़ैनब अचानक लड़खड़ाई और जमीन पर गिर गई। ज़ैनब,
میں نے घबरा कर उसे उठाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। डॉक्टर फौरन उसकी नब्ज चेक करने लगा। ये क्या हो रहा है? मैंने घबरा कर पूछा। डॉक्टर की आंखों में खौफ था। चिप, ज़ैनब के जिस्म में जो चिप थी, उसने कोई नया सिग्नल भेजा है, मगर क्यों? डॉक्टर ने जल्दी से अपने स्कैनिंग डिवाइस से ज़ैनब के जिस्म का मुआयना किया और जो स्क्रीन पर नजर आया उसने हमें झंझोड़ कर रख दिया। किसी ने चिप को एक्टिवेट कर दिया है और अब वो जान चुके हैं कि हम कहाँ हैं। मेरी सांस रुक गई। ये लोग हमें ढूंढ चुके हैं। डॉक्टर ने सर हिलाया। हाँ, और हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब क्या होगा? ज़ैनब जमीन पर बेहोश पड़ी थी और दुश्मन हमारे करीब आ चुके थे। हमने सच्चाई का दरवाजा खोल दिया था, मगर अब हमें ये जंग जीतनी थी। ज़ैनब की जिंदगी के लिए और उसकी खोई हुई हकीकत को वापस लाने के लिए। क्या हम वक्त पर भाग सकेंगे या ज़ैनब एक बार फिर उनके हाथ लग जाएगी? ज़ैनब बेहोश थी और हम जानते थे कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। चिप एक्टिवेट हो चुकी थी और वो लोग अब हमें ढूंढ चुके थे। अगर हम अभी ना निकले तो शायद ज़ैनब हमेशा के लिए खो जाए। डॉक्टर ने जल्दी से ज़ैनब की नब्ज चेक की। हमें इसे फौरन किसी महफूज जगह ले जाना होगा, लेकिन कहाँ? मैंने घबराकर पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमें ये राज हमेशा के लिए बेनकाब करना होगा। हमें उसे दुनिया के सामने लेकर जाना होगा। हम ज़ैनब को लेकर सीधा एक बड़े मीडिया हाउस पहुंचे, जहां डॉक्टर का एक पुराना दोस्त रिपोर्टर था। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, डॉक्टर ने रिपोर्टर को तमाम तफसीलात बताईं। ज़ैनब के साथ होने वाले तजर्बात, चिप और वो तंजीम जो उसे दोबारा काबू में लेना चाहती थी। ये खबर एक धमाके की तरह मीडिया में फैल गई। एक लापता बच्ची के जिस्म में खुफिया चिप क्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या साइंस की आड़ में मासूम बच्चों पर तजर्बे किए जा रहे हैं? ये वो खबरें थीं जो हर चैनल पर चलने लगी, और जैसे ही ये खबर आम हुई, वो तंजीम जो ज़ैनब के पीछे थी अचानक गायब हो गई। ज़ैनब को नया नाम और नई शनाख्त मिल गई। हुकूमत ने ज़ैनब को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया। उसकी चिप निकाल दी गई और उसका माजी हमेशा के लिए दफन हो गया। अब वो एक आम जिंदगी गुजार सकती थी। मेरी अपनी जिंदगी भी बदल गई। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा। तुमने ज़ैनब को बचाया और तुमने मुझे मेरी बेटी वापस दिलाई। मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमेशा हमारे साथ रहो। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये कहानी सिर्फ ज़ैनब की नहीं थी, ये मेरी अपनी कहानी भी बन चुकी थी। मैंने यतीमी में जिंदगी गुजारी थी, मगर आज मुझे एक नया खानदान मिल चुका था। आखिरकार ज़ैनब अपनी असल जिंदगी में वापस आ चुकी थी और मैं भी।